खुशी की खबर है जी। ਮਹਿੰਦਰੋ जी की कहता खबर का विस्तार? संधू साहब, एक खुशी की गल है कि किसानां दी आमदनी दे विच भी वाधा करन दी कोशिश जिहड़ी है लगातार वो केंद्र सरकार दे वल्लों भी और पंजाब सरकार दे वल्लों भी करन दी कोशिश की जा रही है। बड़ी खुशी की गल है कि मैं खबर देख रहा सी कि 2013-14 दे विच 210 रुपये के करीब जिहड़ा है वो गन्ने का रेट का क्विंटल का हुंदा सी और अज वो रेट जिहड़ा वध के बहुत ही वधिया रेट के उत्ते पहुंच गया। ते ये बड़ी खुशी की गल है कि किसानां दी इनकम नूं जिहड़ा है वधाउण दे लई सरकारां यतनशील ने और सब तो वड्डी गल है हुण जिहड़ी समझ ये आंदी है कि चाहे वो पंजाब सरकार होवे और चाहे केंद्र की सरकार होवे, मोदी सरकार होवे, उन्हां दी सोच हुण ये बन गई है कि सेहतमंद नागरिक जिहड़े है वो रखने जरूरी है, देश नूं सेहतमंद रखना जरूरी है। इस दे लई जिहड़ियां कैमिकल बेस्ड खादां जिहड़ियां पा के कुदरती खादां हैं उन्हां दे वल जिहड़ा लिजाण दी कोशिश जिहड़ी है केंद्र सरकार दे वल्लों भी कीती जा रही है। ते उसी तरीके नाल मैं सोचदा कि एक बहुत ही वधिया खबर है और आने वाले समय दे विच साडे आम नागरिक नूं इस चीज़ का बहुत लाभ मिलेगा और बहुत ही फायदा मिलेगा। साडे आने वाले जिहड़ी है जनरेशन है उस दे विच अच्छी सेहत हो सकेगी और लंबा जीवन हो सकेगा और किसान खुश होएगा, उसके नाल देश खुश होएगा। ये बहुत ही अच्छी खबर है जी। बिल्कुल जी। और ये खबर का थोड़ा विस्तार दस दईए। 3.68 लाख करोड़ रुपये जिहड़े कैबिनेट ने पास किए ने खाद सबसिडी लई, जिहदे लई जिहड़ियां साडीआं रवायती खादां ने उन्हां नूं जिहड़ा उजागर करने की कोशिश की जाएगी। जिहड़ियां कैमिकल युक्त जिहड़ियां खादां ने उन्हां दा कोई ना कोई जिहड़ा तोड़ आ वो लभण की कोशिश की जाएगी ते इहदे च ब्रांड बनाउण दी कोशिश की जाऊगी जिन्हां नूं जैविक खादां कहंदे आपां उन्हां नूं ब्रांड के तौर पर प्रचारित किया जाऊगा। उस तरीके नाल किसान भी उहदे विचों आमदन कर सकणगे, तैयार करके खाद जिहड़ी है वो किवें अगे बेचनी है इहदा सारा जिहड़ा प्रबंध कर लिया गया, सबसिडियां दा प्रबंध कर लिया गया। इस तो इलावा जिहड़ी ये बदलवीं खाद है इहनूं उत्साहित करने 1451 करोड़ रुपए का वखरा प्रबंध भी किया गया ते मिट्टी दे गुणवत्ता सुधारन लई काम किया जा रहा। जिवें कि हुण तक शिकायत सी साडे खेतां दे विच भी साडे जिहड़े किसान वीर ने अपनी आमदन वधाउण वास्ते वो की करदे ने कि जिहड़ियां कैमिकल युक्त खादां ने वो लोड़ तो ज्यादा विच पा दिंदे ने, लेकिन वो मनुखी सेहत लई बहुत ही घातक साबित होंदियां ने। तो किते ना किते जिहड़ा पिछे किसान अंदोलन सी उस तो बाद भी कई चीज़ां जिहड़ियां सामने आईयां, सरकारां ने बड़ी गंभीरता नाल इस विषय उत्ते जिहड़ा काम करना शुरू कीता सी। तो इहदी आपां इस कड़ी दे विच एक होर जिहड़ी गल जुड़दी है कि पंजाब दे विच मुख मंत्री भगवंत मान जी हुणां दे स्पैशल प्रिंसीपल सैकटरी ने उन्होंने एक जिहड़ी PhD की है हाल ही दे विच देश भगत यूनीवर्सिटी तो PhD की है, जिस तहत 1000 के करीब किसानों को मिले ने तो 100 तो उपर अधिकारियों को मिले ने ते नाल दी नाल जिहड़े आड़ती वर्ग को भी मिले, जिन्हां दे कोलों उन्होंने जिहड़ी है वो खोज की है ते उन्होंने ये रिकमेंड किया कि प्राइस स्टेबलाइजेशन जिहड़ी फंड है वो तैयार किया जा सकता, उहदे राहीं किसानां नूं सारियां फसलों के MSP दी जा सकती है। वो कहते हैं कि घट्टो घट्ट कीमत 22 फसलों के उत्ते जिहड़ी देनी जानी है उहदे वास्ते एक बदलवा प्रबंध जिहड़ा किया जाऊगा आम MSP दे नाल। इहदे वास्ते जिहड़ी फसलों के भंडारण की जिहड़ी समर्था वो भी पैदा की जानी है। जिहड़े कारपोरेशन मार्कफेड बनी है, पंजाब एग्रो है, पंसप आ ते उन्हां सारा दा इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा वो भी जिहड़ा तैयार कर दी ई नाम वर्गे जिहड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उन्हां नूं भी जिहड़ी उत्साहित करन दी लोड़ है ताकि जिहड़ियां फसलां ने वो साडीआं जिहड़ियां दूजे राज्यां दे विच भी सिद्धियां उन्हां प्लेटफार्मां दे राहीं ही जिहड़ियां बेचीआं जा सकदियां। किते ना किते इहदे विच जिहड़ी गल उभर के सामने आई है किते मैं देख रहा सी कि वो कहंदे जिहड़े किसान अंदोलन होया वो सिर्फ इस करके होया कि उहदे विच किसानां नूं तौखला पैदा हो गया
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਆਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਰਵੀ ਭਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿੰਦਰੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਖਾਦ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ PM ਪ੍ਰਣਾਮ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂਡਵੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਬਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆ ਉਹਦਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਊਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆ BJP ਦੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਸੁਣੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਐਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੇ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਵਰ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਾਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2023 ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗੀ। ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਸਮਝਾਓਗੇ ਜਰਾ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ, NGOs ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਰਚ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਵੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 22 ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਜਰ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਿੰਦਰੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਮਰ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੋਕੀ ਜੁੜਨਗੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਕਮਲ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਤੀਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਦਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਉਤਾਰਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣ ਨਾਅਰੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਣੀ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮਿੰਦਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਆ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਸਹਾਈ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨ ਤੱਕ, ਘਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਬੂਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ, ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਮਹਿੰਦਰੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਆਰਥਿਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ NSE ਤੇ BSE ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ FII, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 12,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਕਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸੈਕਸ ਆ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 8.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ NPA ਸੀ, ਨਾਨ ਪੇਇੰਗ ਐਸੈਟ, ਫਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, 3.9% ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ NPA 11.2% ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ 3.9% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 10 ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣਮੱਤੇ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਹਿੰਦਰੋ ਜੀ, ਕਮਰ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਮਰ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਰ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਆ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਿਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਵਰ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਚੀਨ ਦੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੈਰ ਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ। ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਸਮਝਦਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸੇਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਭੇਜਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਇਲ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ
ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸક્ષਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਮਲ ਮੰਜ਼ਲ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਵਾਲ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਘਪਲੇ ਸੁਣੀਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਪਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਪਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਪਾਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸક્ષਮ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨਵਰਸ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸક્ષਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਵਰਲਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਦਿਪੁਰਸ਼ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੇਕ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ।